अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान दे विच सियासी पारा जिहड़ा वे ओह बहुत चढ़िया और क्योंकि उत्थे 7 जून नूं अखाड़ा सजना है और 24 हल्कियां च इलैक्शन होना, यानी आम इंतखाबात ने गिलगित बल्तिस्तान दे ते इंतखाबी सरगर्मियां जिहड़ियां ने ओह रूचते ने सियासी जमातां दी तरफों, उम्मीदवारां दी तरफों जलसे जलूस रैलियां जिहड़े ने ओह कड्ढियां जा रही ने और क्यादत भी जमातां दी जिहड़ी उत्थे विजिट कर रही है। मुस्लिम लीग नून दे कायद ने भी उत्थे जलसा किया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आसफा भुट्टो ने भी उत्थे जलसियां नाल खिताबात भी कीते ने। ते इहदे उत्ते अज दे प्रोग्राम च डिस्कस करांगे कि गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है, कौन उत्थे जितेगा, क्या हमेशा की तरह जिवें तांदलियां दीयां गल्लां हुंदियां ने क्या उत्थे भी कोई इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं नहीं, और चौधरी साहब को इस हवाले नाल की गुड़ी गल है तो की चूहा रिपोर्ट है, इहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे। इहदे नाल नाल आज़ाद कश्मीर के हवाले नाल भी, क्योंकि अगला महीने आज़ाद कश्मीर के इलैक्शन जिहड़े ने ओह भी मुतवक्के तो उस हवाले नाल भी उत्थे सीटां दे उत्ते भी गल चली, जिहड़ी महाजरां दी सीटां ने और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कल हुई है तो इहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे। और नाल बजट की आमद है और बजट जिहड़ा वे हुण तजवीज़ दी गई है कि वो 10 जून नूं इजलास जिहड़ा वे वो बुलाया जाएगा और उहदे च मंजूरी होएगी। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब नाल तो उन्हां नाल ये सारी गल्लां डिस्कस करना है। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? जी बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। तुसी सुनाओ कैसा? शुक्र अल्लाह दा बेहतरीन। मतलब कि तुसी क्या पारा चढ़दा ही जा रहा है, मैं तो उधर सूरज दा पारा भी ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ मौसम लाहौर च तो खुशगवार हो गया, लेकिन उत्थे सुनिया कि सियासी फुल तकरीरां चल रही जोरों शोर नाल। बड़ा एक खेल च जहाद हो रहा, बड़ा इस गर्मी दे विच मैच हो रहा, मैच हो रहा है। एक बड़ी एक गैर मामूली किस्म की डिवेलपमेंट है, मतलब स्पोर्ट्स वर्ल्ड दे विच कहने टेंपरेचर दे विच भी मैच आस्ट्रेलियन खेलन वास्ते वो आए ने और रौनक लगी है ते तुसी साडे ते जो बिल्कुल नाल है ते वादा भी आ रही होंदा, जियों ज्यादा नारे शारे शोर उठदा इत्थों तक वादा आंदी है आ जांदे ने तो बाहर निकलने तो ट्रैफिक का भी सानू पता लग जाता, उस दिन ही पता चल जाता कि अज कोई सरगर्मी हो रही है। तो बहरहाल वो की कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है, तो तुसी नाल ही बलदियाती सारी गिलगित बल्तिस्तान दा इलैक्शन भी हो रहा और ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ जिओ स्ट्रैटेजिक पोजीशन हुई और टैररिस्टां दे जिहड़े अजाइम सामने आए जिस वक्त, उस तो बाद तो इहदी जिहड़ी है ना पाकिस्तान दे अंदर पाकिस्तान दे लोकां नूं भी इहदे बारे च पता लगा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान वास्ते कितना इंपॉर्टेंट हैगा और उहदी जिहड़ी जोग्राफियाई पोजीशन है वो पाकिस्तान दे वास्ते कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बल्कि मैनू तारी इंपॉर्टेंस तो याद आया कि सीपैक दी भी उत्थे जिहड़े कायद मुस्लिम लीग नून उन्होंने गल की कि सीपैक दा गिलगित बल्तिस्तान है उत्थे मेन उत्थों शुरू हो रहा, उत्थों हुंदी है ना, उत्थों ही शुरू हुंदा ते हुण ओहदे च इंडियन भी रोड़े अटकांदे ने और चीन दे नाल भी उन्हां दा उस हवाले दे नाल एक चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट इंडियंस ने पाया है और पाकिस्तान दे नाल भी आज़ाद कश्मीर दे हवाले दे नाल कीता। ते इहनूं पहले एक पाकिस्तान दी जे एक कानूनी तौर दे उत्ते इन्हां नूं नॉर्दर्न एरियाज कहा जांदा सी। फिर 1972 दे विच इहनूं इस एरिए नूं गिलगित बल्तिस्तान दे तौर दे उत्ते एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैडरली एडमिनिस्ट्रेशन दे अंडर इन्हां नूं लिआंदा गया और फिर जिस वक्त 2008 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਡੋਲ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਸਨ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ और ये इंतजामी एक किस्म का प्रोविंस के तौर के उत्ते दिता गया, फुल प्रोविंस नहीं गी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इलैक्शन होए और उन्होंने उत्थों के लोगों को एक नुमाइंदगी दी जी कि एक मैं समझना बहुत वड्डी एक पाकिस्तान की और उत्थों के लोगों की एक स्ट्रगल की बड़ी कामयाबी सी। दूसरी उत्थों की सोशल फैब्रिक जिहड़ी है उहदे अंदर असीं एक गल करिए तो ये दोनों सूबे जिहड़े ने इन्हां दा यानी एक
ਅਫਗਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਿੰਦ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਤਰਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਤੀ ਔਰ ਗਿਲਗਤੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੰਗੋਲ ਰੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਹਨ। ਗੁੱਜਰ ਗਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਗਾਫ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਲਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਰਜ਼ਾ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤਫਸੀਲ ਚਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਵਫਾਕ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਖਲੂਤ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ KP ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਐਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਂ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਤੂਨ ਅਵਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, मोहतरमा आसफा भुट्टो साहब वो भी उत्थे बड़े अच्छे जलसियां दे विच यानी अच्छे तो मुराद दे रहे हैं कि उन्हां दी जिहड़ी फुटेजेस आ रही ने या जिहड़े साडे उत्थे दोस्त ने जिहड़े कुछ इतलात पहुंचाते हैं तो उन्हां दे ख्याल उन्हां दा भी यही कहना कि उत्थे उन्हां दे हाज़री एक जलसियां दे विच बेहतर नज़र आई। तो इस तरीके दे नाल मियाँ नवाज शरीफ साहब उत्थे गए ने मुस्लिम लीग के सरबराह ने और तुहाडे वास्ते वो भी एक गल दस रहा कि जिहड़े लोग कहंदे सन कि लगदा है कि नवाज शरीफ साहब सियासत तो रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने वास्ते भी तकरीबन शक्को शुबे तो दूर हो गए ना कि वो रिटायर नहीं हुए असली तौर पे मौका ही नहीं सी है जिसले जो कादी सियासत करदे लेकिन वो हुण वैसे स्विट्जरलैंड सुनिया चले गए ने तो वो तो जाना तो तुसी किसी जगह भी जा सकते हैं क्यों नहीं जानते तो कोई पाबंदी नहीं किसी किसी जगह भी तो उत्थे जलसा करके गए ने उन्होंने और नून लीग दे मुस्लिम लीग नून दे दीगर रहनुमा भी उत्थे जलसे कर रहे हैं बड़े भरपूर जलसे उन्होंने मियां साहब ने अपना सारा लोगों ने कारकर्दगी रखी और उन्होंने कहा कि मैं अच्छी गल है क्योंकि उन्होंने हज़ारा मोटरवे का जिक्र किया और उन्होंने अपना दस्या कि साडी गवर्नमेंट जिहड़ी है वो किस तरह के काम करती है या असीं किवें दे कर रहे हैं। देखो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बारे तो है ना कि हर एक का अपना अपना मंशूर है उन्होंने पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि असी जो डाउन ट्रोडन ने जोड़े गरीब ने आवाम ने असी उन्होंने वास्ते हकूक के वास्ते करांगे असी उन्होंने अपलिफ्ट करांगे स्कूल बनावांगे कॉलेजेस बनावांगे एंड जी उन्होंने अपना दिता कि असी साडा ते अमली सबूत है नवाज शरीफ और मैं ख्याल किया को 8-9 घंटे तो सफर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਤੇਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੱਕ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲ 33 ਨੇ ਉਹ ਰਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 24 ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਇਸਤੇਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋਪ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਲਾਇਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਯਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਕਾਰਡ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਵੱਈਏ, ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਰਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਚਕਜ਼ਾਈ ਹੈ
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਤਾ। ਆਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ਈ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਕੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਜੀ ਨਹਾਏਗੀ ਕਿਆ ਤੇ ਨਚੋੜੇਗੀ ਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਲਕਿ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਦਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਦਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਦਤੁਲ ਮੁਸਲਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਦਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਾਸੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੀਬੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਐਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਬਤੌਰ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਫਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਸਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਪੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਾਮ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਵਾਦਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਖਾਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਖਾਤੂਨ ਅਵਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਨ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਠੁਕਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਠੁਕਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਪੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਆਪਣੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਗਨੀ ਛੱਡ ਕभी ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕभी ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮਸੂਫ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਰਾਸੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਅਜ਼ਗਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ ਤਕਰੀਰ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਓ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ 72 73 ਸਾਲ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਰਹਾਈ ਫੋਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰੁਕਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ, ਆਇਨ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਕੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਇਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਹਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਦਤੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਨੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ APC ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਈਨੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ बर वक्त इंतखाबात ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜੈਸੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ APC ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਜ਼ੀਆਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਕਾਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮੌਕਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਸਾ ਲਾਇਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜ ਤਕਸੀਮ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਰੀਕਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਉਹ ਲਿਗੈਸੀ ਸਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲਿਗੈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ JUI ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗਏ। ਐਨਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ PTI ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, आप कैसे बजट मंजूर कराते हैं, आप बानी के साथ मुलाकात रखें, सही, और वो देख रहे हैं तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਇਕਲੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦਵੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ,
ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੋ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੌਗ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੌਗਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਤਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੋਬ ਟਹਿਕੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਔਰ ਬੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦਾ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਗਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਡੌਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਝ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਟਾਈਪ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਸਤਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮਤਲੂਬਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।